जय श्रीराम जय श्रीराम। ये शिव कल्पर देख आहुरी केते बढ़िया कथा महापुरुष लिखिं। हाँ शरण सुधर कारण कहबी तही मो भकत थाऊ तुम्भ दया बिना भजन असार 12 सूत्र दया हेउ। रामदास पचार शरद चरणे शरण मुगली प्रभातरु आज्ञा थिला आहे ब्रह्मवेता उद्धार करिण मो चिंता कि न लागिला शुणी गुरुदेव हस हस होई कहती मधुरे बाणी साम्य वेदाचार दीप जे कहारे आत्मा को एणुके पुणी तुम्भ चिंता गोटा आगरू लगी आगरू संचिची पोथी तुम्भ अर्ण खाई प्रतिपालित मु मायन करे अच्युति गुपत प्रगट कहीं न कहब नयन नयन मिला पश्चिम बटरे मो चरण छुँ राम घिनी 12 चेला जे पश्चिम बट बेले सहस्रा बुझे राम 12 अक्षर को लेकिन तुम्हें आखि द्वारा नयन द्वारा से मिला अभिसार गोटा गुपत होइला कर्म को विकर्म कले माने समर्पण हेले कर्म को विकर्म कर अकर्म करिण दंड विधानिबे गुरु वचन मेंटिले तेणु कर्म को विकर्म कर कर्म साधारण जो फल फले है कि तुम एमती कर्म कर जे सत्य शांति दया क्षमा जो धर्म नीति गुड़ा को आचरण कर ताको विकर्म कहते आ अकर्म हूँ सबू पुण्य को बा पाप को बा भल कर्म सबको समर्पण करवा अकर्म कहते अकर्म करिण दंड विधानिबे गुरु वचन मेंटिले साष्टांगे अष्ट प्रणिपात होई संचा विधिमान थोई लेखन पत्र को आनंद को दियो बास पचारू चाहे पृथ्वी आप तेज वायु आकाश को गुरुपणे निष्ठा कर अबारण भूमि बारण न थाए अमनरे मन भर ऐश्वर्य स्थापी अनादि चक्र ऐश्वर्य स्थापी अनादि चक्र अबना वायु मिश राधा कृष्ण जही एका अंग तही त्रिपुरा को कर आस लिखिले एटा से तत्व को लिखिंट है एटा से तत्व को से केते सुंदर भाव में ऐश्वर्य स्थापिब ऐश्वर्य भी जहाँ ऐश्वर्य कह जाए मान से स्थापन करा जाए है कि देखियो से दिन मुझे बुझे कि ये कही जे रेवती मीनरे सम सप्तांगे त्रिपुरा वरण कर विष्णु वृक्ष स्थापित त्रय शाखा लेखि भक्त जन दिन सार जदि आम रेवती मीन तो बुझी रेवती बार मीन 7 सम सप्तांगे बा सम सप्तांग सम करने त्रिपुरा वरण करने माने गला विष्णु वृक्ष स्थापित जो विष्णु वृक्ष आम कौन कहले शरीर कह विष्णु वृक्ष त्रिगुण को धरवा 3 स्थापित और आउटी हूँ विष्णु वृक्ष हूँ 5 है विष्णु वृक्ष हूँ के स्थापी मैंने लेखिकी 5 लेखि त्रय शाखा लेखि माने 3 लिखिल केते है विष्णु वृक्ष 5 नुह विष्णु वृक्ष बोले देव वृक्ष गुआ नड़िया बर आंब एमती नुह जो शरीर विष्णु वृक्ष हूँ 5 त्रय शाखा 3 53 शाखा लेखि भक्तजन दिन सार जो 53 जो कहले 53 जदि आम तो 53 गोटे नहीं जावा से गोटे सीमित शब्द होपर देखो से गले अचान महापुरुष भूल लिखिल बोली कहीदेव तेणु से 53 आखिर अर्थ हूँ आम 50 अक्षर तापर अनुसार विसर्ग आउ चंद्रबिंदु यही 3टा को चंद्रबिंदुटा को शाखा लेखि भक्त या देखिए भक्त तुम स्थिर कर ना ना यहीटा को यही चंद्रबिंदुर व्यवहार को जो मैंने सब जानी मुझे कहूनी परमहंस भी लिखिं बिंदु तल अर्ध थी अर्ध तले बिंदु थी बिंदु को लगे थकार बुझे एकाक्षर ये विषय लिखिं अचान महापुरुष सबआड़े लिखिं तेणु या भक्त सार हम माने यही कथा जी जानी से भक्त सार आउ गोटे विषय लिखी 12 बेनी भाग शंभु नेत्र 12 बेनी भाग शंभु नेत्र 12 बेनी है 6 शंभु नेत्र है 3 63 बाहर करदे जदि महापुरुष 63 बोली गोटे बाहर करते सी गोटे लिमिट शब्द हो 63 चलीगले आउ कही से भूल लिखी तेणु यहाँ हूँ कौन ना 12 बेनी भाग है 6 6 षड़ चक्र बा त्रिकूट
12 ବେନି ଭାଗ ଶମ୍ଭୁ ନେତ୍ର ବୋଇଲେ ତ୍ରିକୁଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ସେଇ କଥାକୁ କହିଛନ୍ତି ଷଡ଼ଚକ୍ରରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ରକୁ ଖୋଲିବାର କଥା ବା ସେଇଆକୁ ଯିଏ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଗଣତି କରିବ। ତେଣୁ ଅଙ୍କ ବା ଯାହା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଅଙ୍କକୁ ନେଇ କହିଲେ ମହାପୁରୁଷ ବଦନାମୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି ବୁଝିଲେ ଯେ ସେ କହିବେ କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ ହେଲା ନା। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଯେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ହିଁ ତୁମକୁ ସବୁ ଏଇ ବାଟରେ ନେବ, ଯଦି ପ୍ରାରବ୍ଧ ନାହିଁ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ବାବଦରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହିବି। ପ୍ରାରବ୍ଧ ଏଇଆକୁ ବୁଝ, ତମ ଭିତରେ ଗୁରୁ କରିବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଟା ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଭାବରେ ଆସିଯାଉଛି, ଏତେ ବାଟରୁ ଆସି ଗୁରୁ କରୁଛ, ସେଇଟା କାରଣ ନା ତମ ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ତୁମକୁ ହୁସ୍କେଇ ଦେଲା ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କର। ଗୁରୁ କଲା ପରେ ଫେରି ଆସିବା ସେଇଟା ପ୍ରାରବ୍ଧ ନୁହଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମାୟା ହେଲା। ସୁନା ପାଇକି ହୀରା ପାଇକି କାଚ କହିବା ଇଏ ବି ମାୟା ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ କେବଳ ଆମକୁ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ହୁସ୍କେଇ ଦିଏ ବା ଠେଲି ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୁଣି ମାୟାରେ ପତନ ହେଇଯାଆନ୍ତି ବୁଝିଲେ। ଯେ ମାୟାର ପତନ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ଏମିତି ବା ମୋ ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆମ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁନି, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଏମିତି କହନ୍ତି। ନାଇଁ ସେଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି ଭଲ ଲାଗିବ। ଥରେ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ଧନୀ ଲୋକ ମାନେ ପ୍ରବଳ ଧନାଢ଼୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା, ସେ ପୁଅକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଧନ୍ଦାରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ, ଖାଏ ବୁଲ ଅନାଜ କିଛି ନାହିଁ, ପଇସା ଅଭାବ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଉ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ତା ମା ବି ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ବାପା ବି ଏମିତି ଅସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିଲେ। ସେ ବାପା କତିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ବାପା ବି କାନ୍ଦିଲେ, କହିଲେ ବାପା କାହିଁ ମୋ ସମୟ ହେବା ଆଗରୁ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛି, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ନିଜେ ବ୍ୟବସାୟ ଏଇ ଘରର ସବୁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳ ନେ। କଥା ହେଉଛି ଆଗରୁ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ବାପା। ଇଏ ତାପରେ ସବୁ କ୍ରିୟାକର୍ମ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ମୁଁ ଚଳେଇବି ଆଉ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ସବୁ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଚାଲିନି ବୁଡ଼େଇ ଦେଲା। ଯେତେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲା ସେ ତ ଦେଖିଲା ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନ ଅଛି, ଯଦି ଇଏ ଚାଲିଯିବ ବି ଆଉ କିଛି ରହିବନି, ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କଲା ଯେ କ'ଣଟା ଏମିତି ହେଉଛି, ବାପା ଥିଲେ ଏମିତି ହେଉଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ ହେଇଗଲା। ସିଏ କହିଲେ ବାପା ଥିଲେ, ତମେ ବାପାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର, ତମ ଭାଗ୍ୟ ତମର, ତମର ବୋଧେ ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ତମେ ଟିକେ ପଣ୍ଡିତ ଦେଖା। ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ନାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଏତ ସବୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କଥା, ଆଉ ତୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କାହା ଧନ ସବୁ ହରିଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ, ଆଜି ପଳେଇ ଯାଉଛି, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ତୁ ଯଜ୍ଞ କରେ ବା ଏଇ କରେ ବା ତୀର୍ଥ ବୁଲ ବା ଏଇଠି ଏତେ କାମ କରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଇଏ ବହୁତ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଧନ ଥିଲା ସେ କମିଲା ନା ନାହିଁ, କମିଲା। ଫେର ଦେଖିଲ ଯେଉଁ ବେପାର ସେଇ ବେପାର, ଆଉ ଯେତେ ଚାହିଁଲା ଯେତେ କଲା କିଛି ହେଲା। ଶେଷରେ ସେ କହିଲା ଆଉ ହେବନି, ଏତେ ଖାଲି ଲସ୍ ହେଉଛି, ବରଂ 5 ଏକର ଖଣ୍ଡ ଜମି କିଣି ଦେଇକି ମୁଁ ଚାଷଟା କରିବି, କାରଣ ଜମିଟା ରହିଲେ ବି ଧନ ରହିଗଲା। ସେଠୁ 5 ଏକର ଜମି ଚାଷ କଲା, କିନ୍ତୁ କିଣିଦେଲା। କିଣିକି ଚାଷ ଜାଣିଛି କି, ଚାଷ ଏତେ ଜାଣିନି, ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରେଇଲା। ତାପରେ କରେଇକି ଯାହା ବିହନ ବୁଣିଲା, ଧାନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କାଟିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ତା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲା, ଦେଖିଲା ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଧାନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ତୁଳନାରେ ତାର ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଛି, କାରଣ ଇଏ ତ ବିଲକୁଲ ସାବଧାନରେ ଜାଣିନି ନା। ହଁ ତାପରେ ସେ କେହି ଆଉ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ, ଆସି ଘରେ କାନ୍ଦିକି ଶୋଇଲା ଯେ ଯାହା ଫସଲ ହେଇଥିଲା ସେ ବି ସେଠି ଯିବ ଆଉ କ'ଣ। ସେଠୁ ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷୁ ଆସିଥିଲେ ବା ସାଧୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ ଆସି କହିଲେ ବାବା ମୁଁ ତ ଭିକ୍ଷା ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି କ'ଣ, ମୁଁ ବି ଉପାସରେ ରହିଲିଣି, କିନ୍ତୁ ଅମକେଇ ଘର ପୁଅ ଥିଲି, ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଏମିତି କରେଇଲା, ଆଉ କ'ଣଟା କରିବି। କହିଲା ଆରେ ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ଏମିତି ଘଟେଇ ଦେଇଛି ତୋତେ ଆଉ। କହିଲେ ହଁ। କହିଲେ ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅତୀତରେ ଆଉ କ'ଣ। କହିଲେ ଅତୀତରେ ତୋ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା, ଅତୀତରେ ତୋ ନାଁ କେଉଁଠି ଥିଲା। କହିଲା ଅତୀତରେ ମୋ ନାଁଟା କେମିତି କହିବି। କହିଲେ ଅତୀତରେ ତମ ଗାଁ କେଉଁଠି ଥିଲା, ଦେଖନ୍ତି ନା ସେଠି ଯାଇ କ'ଣ।
ଗାଁ ତ କହିପାରିବିନି। ଫେରେ ତୋ ବାପ ମା' କିଏ ଥିଲେ? ନା ବାବା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କହିଲେ ଅତୀତରେ ତୁ କିଏ, ତୋ ନାଁ ଜାଣିନୁ, ବାପ ମା' କିଏ ଜାଣିନୁ, ଗାଁ ଜାଣିନୁ, ତୋତେ ସେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଖଟଉଛି ବୋଲି ତୁ କେମିତି କହିଲୁ? ସେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କ'ଣ ଥିଲା? କହିଲା ନା ଇଏ କହୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଇଏ କହିବାଟେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନୁ ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ମୋ ନାଁ କ'ଣ, ପୂର୍ବରୁ ମୋ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ସେମାନେ କହିଦେବେ। ଯଦି ପ୍ରାରବ୍ଧ ତୁମକୁ ଏମିତି ଦେଉଛି ଦଣ୍ଡ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନା ମୋ ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ମୋ ବାପା କିଏ ଥିଲା, ମୋ ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ମୋ ବୋଉ କିଏ ଥିଲା, ମୋର ଘର କେଉଁଠି ଥିଲା, ସେ କହିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କହିବ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଥିଲା ଏଇଆ କରେ ଭଲ ହେଇଯିବୁ, ଆରଟା କହୁନା କିଏ ସବୁ ତାର ଥିଲା। ହେଲା ନା? ଏଇ କଥା ଗୋଟେ ବାପା ତୁ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। କହିଲା କ'ଣ? କହିଲେ ଚାଲ ଦା ନେଇକି ଚାଲ। ତୋ ଦା ଅଛି? କହିଲା ହଁ। କହିଲେ ତୁ ଗୋଟେ ଦା ଦେ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଦା ଦିଏ। କହିଲା ଅଛି ବି ଆପଣ? କହିଲେ ଚାଲ। କହିଲେ ଚାଲ ମୁଁ ଯେମିତି କାଟୁଛି ତୁ କାଟ। ସେଠି ଇଏ କାଟିକି ବିଡ଼ା କଲେ, ସେ କହିଲା କାଟେ ଏଇ ରହୁଁ ଯେତିକି ପାରୁଛୁ କାଟେ, କାଟେ ସବୁ ବିଡ଼ା କରିକି ହଳା କରି ଘରକୁ ନେ। କହିଲା ବାବା ଇଏ ତ ହେଇଯାଉଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା। କହିଲା ହେଇଯିବ କ'ଣ, ମୁଁ ତ 8 ଦିନ ରହୁଛି ତୋ ଘରେ କାଟେ ଧାନ। 8 ଦିନ ରହିଲେ ଧାନ କାଟିଲା। ସେ ବୁଝିଲା ଯେ ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଆମେ ନିଜକୁ କୁଡ଼ିଆମିରେ ପକାଇଦେବା, ଏହା ହେଉଛି ଭୁଲ। କର୍ମ କଲେ ଫଳ ଆସେ। ପ୍ରାରବ୍ଧ କହିକି ନିଜକୁ କୁଡ଼ିଆମିରେ ପକାଇଦେବା, ନାଇଁ ମୋ ପ୍ରାରବ୍ଧ ନାହିଁ ଆଉ ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ବାଡ଼ ଦରକାର, ମୋ ପ୍ରାରବ୍ଧ ନାହିଁ ମୋ ଫସଲ ହେଉନି, ଇଏ ଭୁଲ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ନିଜେ କର୍ମଶୀଳ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଗୁରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ କରିବାକୁ ସେତିକି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ନା କରିବା ନାହିଁ, କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ପିଲା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଭୁଲ ନା, ଯେତିକି ଦିଆହେଉଛି ଯଦି କମିଯାଉଛି ମୁଁ ତ ସେଇ ଏପିସୋଡ଼ କରୁଛି, ଆଉ ଜମା ଭୁଲ ନା, ମାନେ ଚାଲ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ହଁ ଭୁଲ ନା, ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ନା କଥା। ଚାଲ ଧର। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।